Hello students, today we are going to learn about circular motion. Okay, here in this topic, on 5 more questions are there, that is centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. So listen and watch carefully, students. Let's begin our class. Students, already you know that linear motion, that means the object moving in straight line, that's called linear motion. இந்த லெசன்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அந்த டாபிக்ஸ் முன்னாடி நம்ம லீனியர் மோஷனுங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம். ஹியர் we can discuss circular motion. First, what is mean by circular motion? First, circular motion என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். Okay, that is when a point object is moving on a circular path. When a point object moving on circular path, it's a very important. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகணும். கண்டிஷன் வில் பி what is that? With a constant speed. With constant speed. What is that? Speed nothing but magnitude of velocity. Speed nothing but magnitude of velocity. Just you wrote your textbook. Okay. It covers equal distance on the circumference of the circle in equal interval time. Okay. So, என்ன சொல்றாங்க? When a point object is moving in a circular path with constant speed. Constant speed means the magnitude of velocity is constant, but the direction of velocity is changes. Okay. And it covers equal distance. It covers equal distance on the circumference of the circle in equal interval time. கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைமுக்கு ஈக்குவலாக என்ன ஆகும், கவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, தென் த ஆப்ஜெக்ட் செட் டு பி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். Two type of circular motions are there. First one is uniform and another one is a non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. So uniform circular motion means the speed will be constant. It covers equal distance and on the circumference in equal interval time. Okay, that's called uniform circular motion. Okay. In case of uniform circular motion, the velocity is always changing. The velocity is always changing. அதை கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங்? வெலாசிட்டிங்கிறது we know that it's a vector quantity. ஏரோ மார்க் மேலே நம்ம போட்டோம்னா இட்ஸ் a vector quantity. அப்போ it has both magnitude plus direction ரெண்டுமே இருக்கும். அப்போ இதில் இந்த மேக்னிடியூடை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம். the magnitude of velocity will be called speed. So the speed is constant. Speed constant for uniform circular motion. Okay, uniform circular motion, the speed will be constant. Okay students, physically it implies that the magnitude of velocity vector remains constant, only the direction will be changed. Direction will be changed continuously. Continuously direction மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். அதை தான் இங்கே காட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பீடு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிறதோ அதே தான் இங்கேயும். இங்கே என்ன ஸ்பீடோ அதே தான், இங்கே வர்றதுக்கு அதே ஸ்பீடு தான், இங்கேருந்து அதே ஸ்பீடு தான். But the direction will be changed. Okay. If the velocity changes both speed and the direction during the circular motion, we get non-uniform circular motion. So இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறோம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா it will be called uniform circular motion. Here both the velocity vector will be changed. What is that? That is both direction as well as another one speed ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்
அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, here next we can see the centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. Already you know one acceleration. What is the meaning of acceleration? That is, we write that is a it's called acceleration. That is rate of change of velocity. Rate of change of velocity will be called acceleration. Yes, டைமை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம். அது என்ன சார்? சென்ட்ரிபீட்டல் மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு? டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சென்ட்ரிபீட்டல். அப்போ இந்த ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குது? டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். அப்படி இருந்தால் that acceleration will be called centripetal acceleration. Okay, so centripetal means towards center. Towards center means centripetal. Okay, so already you know one. In circular motion, the velocity will be changed with respect to time. Automatically the particle experience acceleration. But அந்த வெலாசிட்டியை பொறுத்து தான் என்ன இருக்குது? டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனா நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனானு. அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நம்ம சொல்லும் பொழுது என்ன? அந்த வெலாசிட்டியோட ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஸ்பீட் மீன்ஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். டைரெக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனால் அது யூனிஃபார்மாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அதை தான் இங்கே ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னே சொல்கிறாங்க. ஓகே, as seen already in uniform circular motion, the velocity vector turns continuously without changing its magnitude. Magnitude means velocity oda magnitude already I told, that is speed constant ah irukku. So adha inge diagram li kaatranga. Okay, so direction only change. Note that the length of the vector, velocity vector, that is in your textbook it will be given in blue color, not change. அப்போ இந்த velocity vectorங்கிறது என்னன்னா the length of the velocity vector. அப்போ இது என்ன velocityனா நம்ம length of the arrow mark will be called the magnitude of that physical quantity. நம்ம vector analysisலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்போ இங்கே velocity அப்படிங்கிற physical quantity எடுத்துக்கிறோம். அதோட magnitude எது represent பண்ணுது? the length of the arrow mark. The length of the arrow mark represents the magnitude of velocity. Okay, during the motion the velocity, the magnitude of velocity does not change. Okay, in circumference of the circle, not change during the motion, so the speed remains constant. Okay, even though the velocity is tangential at every point in the circle, the acceleration is towards the center of the circle. Okay, அப்போ இப்படி போகுது. அதோட இது எப்படி இருக்குன்னா டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னா டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ஸோ த acceleration towards the center of the circle is called centripetal acceleration. Okay, அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க. It always points towards the center of the circle as shown in the figure. Next diagramல பார்க்கும்பொழுது you understand. Okay, ஸோ இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் இங்கே காட்டுறதுன்னா எல்லாமே ஆக்சலரேஷன். ஏ வெக்டார்னு கொடுத்துருக்க எல்லாமே ஆக்சலரேஷன். பிகாஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆல்சோ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஓகே, அப்போ எப்படி பாருங்கள் இந்த ஏரோ மார்க் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு டுவர்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டி v1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த பார்ட்டிகளுடைய அட் திஸ் பாயிண்ட் the velocity is v1. அதை தான் இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. டுவர்ட்ஸ் அப்பர் டைரெக்ஷன் இங்கே வருது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது v2. ஓகே, அடுத்த டைரெக்ஷனில். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா we get that is del v, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. அப்போ இந்த பொசிஷனுக்கும் இந்த பொசிஷனுக்கு இடையில கூடிய சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியோட டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்குது? டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஓகே,
ஸோ அப்போ இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இட்ஸ் கால்ட் ஆக்சலரேஷன். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஓகே, இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. அப்போ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி மீன்ஸ் del v vector is equal to v2 vector minus v1 vector. ஓகே, அப்போ v2 vector this one and v1 vector. ஸோ அது ரெண்டே டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கிறதா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. The direction of change in velocity is towards the center. Change in velocity with respect to time it's called acceleration. Already you know one. இங்கே நம்ம சொன்னோம். Okay, that's all. Next we can see the value, the derivation centripetal axle-க்கான derivation next நம்ம பார்க்குறோம் with the help of small simple geometrical relationship. Simple geometrical relationship வச்சு நம்ம centripetal acceleration-க்கான எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ அதை தான் இங்கேயே சொல்லியிருப்பாங்க. The centripetal acceleration is derived from simple geometrical relationship between two vectors. One is the position vectors and another one is a velocity vectors. Okay, the centripetal acceleration is derived from the simple geometrical relationship. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு சிம்பிள் ஜாமெட்ரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கான எக்ஸ்பிரஷனை டெரைவ் பண்ணுறோம். ஓகே, பேக் டு த டயக்ராம். தட் இஸ் one simple diagram, that is example 2.48 and 2.52. It is a 2.48 diagram number 2.48. Okay, so see here, see the diagram. Okay, here the two position of the object will be given. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்குலர் மோஷனை கன்சிடர் பண்ணோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கணும், அப்போ தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் கான்செப்டுக்குள்ளே வர முடியும். அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டூ பொசிஷனை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ இது ஒரு பொசிஷன், தட் இஸ் R1, ரேடியஸ்னு கூட கன்சிடர் பண்ணலாம். பொசிஷன் வெக்டார்னால R1 வெக்டார்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த பொசிஷன் R2 வெக்டார். அப்போ R1ல் அந்த பொசிஷனுடைய அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி v1. ஓகே, v1 வெக்டார். அட் த சேம் டைம் at position R2 the velocity will be v2 vector. ஓகே, அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம ரேடியனுடைய டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு தீட்டா பார்க்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ தட் இஸ் தீட்டா, தட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பொசிஷன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தீட்டா, தட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பொசிஷன் வெக்டார் R2 and R1. ஓகே, here the direction of position vectors and velocity vectors shift through the same angle theta. So same angle theta in same interval time del t. So இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், டெரிவேஷன் பார்ட் பார்க்குறோம், சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கான டெரிவேஷன் பார்ட். ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, பொசிஷன் வெக்டாருக்கும் அதே தீட்டா தான், R1 R2க்கும் வெலாசிட்டி வெக்டார்ஸுக்கு அதே தீட்டா தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, சேம் ஆங்கிள் தீட்டா இன் சேம் இன்டர்வல் டைம் டெல் டி. ஓகே, என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா, அப்போ இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷன் போகிறதுக்கும் அதே டைம் தான், டெல்டிங்கிற டைம் தான். அப்போ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, v1லேருந்து v2 போகிறதுக்கும் அதே டைம் தான், ஆங்கிள் சேம் தான், தீட்டா தான் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க, ரெண்டு செப்பரேட் டயக்ராமுக்கு. ஓகே, இது பொசிஷன் வெக்டாருக்கான டயக்ராம். ஓகே, ட்ரையாங்கிள். நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டிக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், what is r, that is only magnitude, position vector will be changed. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் சேம் ஈக்குவல் இன்டர்வல் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஃப்ரம் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், இங்கேயே சொல்லியிருப்பாங்க, equal distance on the circumference of the circle in equal interval time. ஓகே, இப்போ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இது பண்ணும். அப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆறுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தான். ஓகே, ஆறுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். What is r, that is position vector or radius of the circle, as well as velocity also same, magnitude of velocity same. ஓகே, இந்த கொடுத்தாங்கன்னா magnitude of velocity will be same. ஓகே, அப்போ v1 v2 எனிதிங் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே,
if the particles moves from the position vector r1 to r2, then the displacement is given by del r vector. ஓகே, அப்போ r1ல இருந்து r2ங்கிற பொசிஷனுக்கு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் இங்கே காட்டுனாங்க. அப்போ r1 to r2க்கு இங்கே போகுது, அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் del r. அதே மாதிரி வெலாசிட்டிஸில் பார்க்குறாங்க. அப்போ வாட் இஸ் del r? நத்திங் பட் r2 vector minus r1 vector, change in displacement. At the same time, change in velocity, what is that? Del v equal to v2 minus v1. அதுதான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஆங்கிள் சேமாக இருக்கிறனால இது ரெண்டே சிமிலர் ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ரிலேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, ஸோ அது எப்படி சார் வருது அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு த ரிசல்டன் தீட்டா, வாட் இஸ் தட்? tan தீட்டா எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. அப்போ ஆப்போசிட் பை adjacent சைட். ஓகே, அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் பொசிஷன் வெக்டாருக்கு மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் ஒன் பொசிஷன் வெக்டாருக்கு மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ அதுக்கான டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறோம். தட் இஸ் r1, that is r2. ஓகே, r1 வெக்டார், r2 வெக்டார். What is that? This is theta r2. Okay, what is the displacement from r1 இருந்து r2 க்கு particle will be moved. Okay, so this is the change in position vector or displacement vector. Okay, so இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்போ what is tan theta? ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம tan theta ஃபாலோ பண்ணோம். அப்போ theta is equal to theta, what is that? Opposite by adjacent side. Opposite by adjacent side. Okay, here both r1 vector, modulus of r1 vector and modulus of r2 vector represented at r, because the circular motion will be uniform circular motion. So what is theta? That is opposite side. What is opposite side? Opposite side by adjacent side. Then what is the opposite? That is del r by r1 vector. r1 vector. Just we write del r by r. del r by r. Okay, அதான் நம்ம இங்கே டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. del r by r is equal to theta. ஓகே, அது இதுதான் நம்ம இந்த டயக்ராம்லேருந்து கொண்டு வரோங்க. At the same time, we consider the another diagram. What is the change in velocity? Velocity எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ அதோட ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது? ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது. இது பார்ட்டிக்கல் இங்கே இருக்குது, இது r1, இது v1. ஓகே, செகண்ட் ஒன் திஸ் ஒன். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது, டுவர்ட்ஸ் த சர்க்கிள். டுவர்ட்ஸ் த சர்க்கிளுக்கு இருக்கும். நம்ம அதை இப்படி எடுத்துக்கிறோம். இட் இஸ் v2. ஓகே, v2. The change in velocity is towards the center, that is del v. Okay, del v. The angle between two velocity at same theta. Okay, theta. Then resultant theta, what is theta? That is opposite by adjacent side. What is opposite? That is del v by v1 or v2, v1. Then del v by v is equal to theta. v is equal to theta. அதான் இங்கே டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து எழுதும்போது தான் del r by r equal to del v by v is equal to theta. ஓகே, del r by r is equal to del v by v is equal to theta. ஓகே, கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருப்பாங்க. நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும். What is that? That is the change in velocity is towards the center. The direction இங்கே சொல்லுது. இது சொல்லுது சார், negative sign implies that the points change in velocity radially inward. Radially inward means towards the center. Towards center. Okay, towards center. Negative sign towards center. Okay students, yes, towards center. அதான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஜஸ்ட்டு ஒரு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க.
எது மட்டும் சார் வச்சுக்கிறாங்க? del v by del v is equal to இந்த vயை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் v இன்ட்டு நெகட்டிவ் சைன் தான். ஓகே சார், இங்கிட்ட வந்தால் ப்ளஸ் அதெல்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் இது டைரெக்ஷனை சொல்லுது. நெகட்டிவ் சைன் tells about the direction of change in velocity. Okay, so del r by r, del r by r. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்கிறேன் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவைட் போத் சைட்ஸ், ரெண்டு சைடுமே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா del t-ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க ஆன் போத் சைட்ஸ். ஓகே, போத் சைட்ஸ் நம்ம இங்கே del t-ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம del t-ஆல் டிவைட் பண்ணாலுமே சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் இதால் டிவைட் பண்ணுறோம் del t-ஆல். ஏன் சார்? ஏன்னா டைம் இன்டர்வல் வில் பி சேம். ஓகே, எடுத்துக்கலாம். அப்போ del v by del t, del v by del t that's equal to minus of v by r into r இங்கிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் del r by del t. Okay, are you able to understand students? So both sides del t ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். என்ன செய்கிறேன்? இந்த r இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டு இந்த del r by del t மாற்றுறேன். ஓகே, we know that இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். what is that? That is del r by del t, del v by del t. What is that? Del v by del t equal to a vector, that is change in velocity. Change in velocity with respect to time, it's called acceleration. So இதை நம்ம என்ன எழுதலாம்? acceleration minus v of r, change in position vector with respect to time. Rate of change of position vector will be called velocity. Rate of change of displacement, it's called velocity. So a equal to v into v minus v square by r. So this is called centripetal acceleration, expression for centripetal acceleration. Okay students, are you able to understand? ஒரே ஒரு இடம் தான் இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வந்ததுங்கிறது மட்டும்தான் ஒரு டிஃபிகல்ட், மற்றெல்லாம் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம்? ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த ஸ்டெப் மட்டும் நம்ம பாருங்கள், இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டுமே சிமிலர் ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது. தீட்டா என்னென்னு பார்க்குறோம். அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ del r by rன்னு வரும். ஏன் சார்னா r1 ஈக்குவல் டு r. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட், தட் இஸ் del v by v. ஓகே, ஸோ ரெண்டுக்குமே தீட்டா தான். ஸோ அதுதான் இடத்துல காட்டுறாங்க. ஒரு ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்? டிவைடட் பை del t. ஓகே, we know that that's all. This is the expression for centripetal acceleration. Next, the uniform circular motion. What is that? Linear velocity, that is v is equal to, modify பண்ணுறோம், that is v, that is v in uniform circular motion. V is equal to omega into r. It is nothing but relationship between angular and linear velocity. Omega is equal to v by r. ஓகே, இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருந்து தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வராங்க. ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், we get the v value. Just you substituting angle centripetal acceleration, v ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். தென் a is equal to minus omega square into r square by r. ஒரு r கேன்சல் பண்ணுங்கள். ஸோ we get a is equal to minus omega square into r. This also is the expression for centripetal acceleration in uniform circular motion. Okay, this is the centripetal acceleration. Both the expression will be same in uniform circular motion. Okay, non-uniform circular motion இருந்தால் the centripetal acceleration ஓட ரிசல்டன் வந்து வேறு இருக்கும். பிகாஸ் டைரெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, as well as மேக்னிடியூடும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, டைரெக்ஷன் அண்டு மேக்னிடியூட் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுது. அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ்,
That's all. So once again, revise this question. What is centripetal acceleration? The acceleration towards the center in circular motion, it's called centripetal acceleration. Okay. So அதுக்கான derivation, what is the expression for centripetal acceleration? That is a is equal to minus v square by r, or a is equal to minus omega square into r. Okay. Here, see your textbook, that is note, page number 92. The magnitude of centripetal acceleration is constant for uniform circular motion. Okay, it's an important one. The magnitude of centripetal acceleration is constant, but the centripetal acceleration is not constant, but takes a different direction during the motion. Okay, magnitude, இப்போ 5 மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2 அப்படிங்கிறது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சிலரேஷனாக இருந்தால் அந்த 5ங்கிறது டோட்டலாக கான்ஸ்டன்ட்டு தான், என்டையர் மோஷன்லேயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, டைரெக்ஷன் வில் பி டைரெக்ஷன் டிஃபராக இருக்கும். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடேஸ் கிளாஸ் கெட்ஸ் ஓவர். Today we can discuss only one question, that is centripetal acceleration. அதுக்கு முன்னாடி சர்க்குலர் மோஷன் பார்த்தோம், அந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் 2 mark question. At the same time centripetal acceleration is important 5 mark question students. ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு டெரிவேஷனை காப்பி பண்ணிக்கிங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.